ओम देवीं वाचमदिनेंच देवास्तां विश्वरूपाः पशुववदन्ति पशुववदन्ति स्थानमन्त्रेषु चेतुवानः वीररूपायस्मान् उपतिष्ठतेतु अयं मुहूर्तः शुभः सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां तेषां कुर्तस्तेषां बलाभवः येषां इन्द्रियवरस्यां महोदयस्व जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते मृत्युं करने श्री लक्ष्मी नारायण महाराज नक्षत्र తీసుకొని వినాయకుడిని వేయండి వనస్పత్య భగవతి నానాగంధ్య సహిత ఆగ్రహ సర్వ దేవానాం ధూపయం ప్రతివిధం శ్రీ మహాగణపతి ధూపం ఆగ్రహామి రెండు నక్షత్రాలు ఆ దీపంతో విశేష నమస్కారం చేయండి నక్షత్రం ఆ దీపంతో విశేషం సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి రెండు నక్షత్రాలు మళ్ళీ ఆ దీపంతో పడేసి వింతులు చూసి నమస్కారం చేసుకోండి చెప్పండి భాస్కరాయ విద్మహే మహద్యుతి कराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् विश्रामामि दिनेभ्यः प्रजातः इन्द्रभावयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शुक्रं ते अन्यदिनं तन्यदिषु शुक्रग्रहामि स्थापयामि पूजयामि इंद्राय महासुनारीषु भद्रे महासुन्दरदशावते रमा सिद्ध श्री वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः इति फलं निक्षिप्य इति फलं निक्षिप्य तदंगत्वेन श्री रमा सहित श्री वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे ओम बापते नमः ओम आदित्ये नमः ओम दित्ये नमः ओम देवताय नमः ओम वसुधाय नमः ओम वसुधारिण्ये नमः ओम कमलाय नमः प्रसादं मुखातु ओम कमलाय नमः ओम कांताय नमः ओम कामाक्षी नमः ओम क्रोधसंभवाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम बुद्धे नमः ओम अर्घ्याय नमः ओम ऐवर्भाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम देवताय नमः ओम लोकशोकविनाशिन्ये नमः ओम धर्मज्ञाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्मास्ताय नमः ओम पद्माक्षी नमः ओम पद्मसुन्दर्ये नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः ओम पद्ममुख्ये नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमाय नमः ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मनिये नमः ओम पद्मगन्धिन्ये नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः ओम प्रसादामुख्ये नमः ओम प्रभाय नमः ओम चन्द्रवदनाय नमः ओम चन्द्राय नमः ओम चन्द्रसहोदर्ये नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चन्द्ररूपाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम इंद्रशेखराय नमः ओम सामराजस्य विराजस्य श्री यातनो भैरवस्य केतयातो केतयात् मासकं सृजामसे सतत श्रीरस्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु निश्चित श्रीरस्तु नित्यमंगलानि भवन्तु श्री रमासि श्री वीरवेंकट सत्यनारायण समर्पणमय रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदा पापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भवस्वरो ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिब्रह्मणोदिब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूलो तत्पादकेतु नृपोत्तमः రత్నసాన పురాణ చంద్రకేతు మహారాజులు పరిపాలిస్తున్నారట అక్కడైతే రత్నాసాన పడతారట అక్కడైతే వ్యాపారం బాగుంటుందని అక్కడికి బయలుదేరి ఈ అల్లుడు మామ కూడా అలాగే వెళ్ళారు పడవల చాలా కానీ చీకటిగా రత్నసాన చేరుకున్నాయి అక్కడ వినిసటి చీకటి పడిపోయింది అల్లుడు నిద్రావాస్తున్నాడు మామగారు అన్నారు ఓ అల్లుడు మన దగ్గర 3 డబ్బులు ఉన్నది మనం ఎక్కడైనా కురుకుబాటు పడితే ఎవరైనా పెట్టుబడిసి డబ్బులు పోతాడు ఈ ఊర్లో పాడుపడి సత్రంలో అక్కడికి రాత్రి కార్యక్షేమం చేద్దాం అక్కడికి ఎవ్వరు రారు తెల్లవారులు ఎత్తే రాజుగారు ఏదైనా పగడా చేస్తారు అక్కడ ఉండొచ్చు వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు తెలిసి ఆ పాడుపడి సత్రంలో ఈ అల్లుడు మామ కూర్చొని ఆ డబ్బు సంఖ్యల మధ్యలో ఉంచుకొని కురుకుబాటు పడుతున్నారు కానీ సర్వాంతర్యామ మహానుభావుడు వీడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన తెలియదా ఆ పాడుపడి సత్రంలో పెట్టించేసి ఆయన ఆ సంగతి వీడికి తెలియదు అప్పుడు మహారాజు చాలా కోపం వచ్చింది భ్రష్ట ప్రతిజ్ఞ ఆకులోక్యం శాపం భ్రష్టే ప్రతత్వాన్ దారుణం కట్టించి మహాత్ముక్తం భవిష్యసి ఈ కోమకి ఆడిన మాట తిరిగి నెరవేర్చలేదు కనుక ప్రాణాలు అలాగే ఉంటుండగా దారుణమైనది కఠినమైనది దుఃఖం రాగాకని మహానుభావుడు బెదిరించి ఆజ్ఞాపించాడు అంత అదే రాత్రి ఆ చంద్రకేత మహారాజా వారి కోటలోకి 2 మాయదొంగలు పంపించాడు మహానుభావుడు వాడిని పెట్టాడు కోసాగడతలు వడ్డగొట్టారు 2 సంచులతో రక్తవస్తులు నింపారు పారాగాకుండా నిద్రపోతుంటే వాడికి రంపలు వాయించారు వాళ్ళు ఈ దొంగల వెనకాల రాగా ఎక్కడైతే అల్లు మా కూర్చొని గుర్తుబాటు పడుతున్నారో అక్కడికి వచ్చి ఆ డబ్బు సంచులు వాళ్ళ ముందర ఇచ్చేసి ఆ మాయదొంగలు ఇద్దరు కూడా మాయమైపోయారు అక్కడ అనిపించిన వాడు ఇద్దరు వీళ్ళు కూడా ఇద్దరే రాజాతల వస్తువులు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి వీళ్ళే దొంగలు అని రాజు అయ్యా రాజా తనతో సహా దొంగలు దొరికారు ఎవరు చేయమంటారంటే కారాగారం చేత ఈ రాత్రి వాళ్ళు ఏం చేస్తాం ఖైదు కొట్టబడి చెప్పారు వాళ్ళు ఖైదు కొట్టబడేశారు వాళ్ళ ధనాన్ని కూడా రాజుగారి ధనంలో కనిపించారు ఇంటి మధ్య చూస్తే భార్య పైన కూడా పట్టుకుంటూ మిగిలారు దొంగలు సర్వం దోచుకుని పోయారు పిల్లాడి తిండి కూడా లేదు అటువంటి దుర్భర పరిస్థితి వచ్చారు ఆ కుటుంబం తెలివైన పెద్ద కళావతి పొగైతే అందరూ చూస్తారు నామోషిగా ఉంటుంది రాత్రి పూట తమ షావుగారి ఇంటికి వెళ్ళి కొద్దిగా మాతో పడవని తీసుకుని వస్తూ తను తింటూ తల్లి
నోటుగా ఒక ప్రతి విషయం అడిగే వస్తుంది చూస్తున్నారు మా కాఫీ ఎదురుగా సత్యం తర్వాత చేస్తున్నామా అమ్మాయి మృతయేనావర్ధయంతి శతమేనైవ శతమేతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం చిన్న మహదాశీర్వచనం ఓం దేవస్య గృహే గృహే దేవస్య దేవస్య గృహే గృహే మునయో మునయో గృహే గృహే మునయః మునయో వసంతి వసంతి మునయో మునయో వసంతి వసంతి దేవానాం దేవానాం వసంతి వసంతి దేవానాం దేవానాం కవయో కవయో దేవానాం దేవానాం కవయః కవయః పార్థివాస పార్థివాస కవయః కవయః పార్థివాసః పార్థివాస ఇతి పార్థివాసః దేవా ఇదం ఇదం దేవా దేవా ఇదం ఇదం మే 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 ఇదం మే 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 సమనచ్చమానో సమనచ్చమానో దివి సమనచ్చమానో సమనచ్చమానో ట్రైన్ తీసుకొని వీళ్ళందరికీ కూడా దంపతులకు చేయించే వీళ్ళందరూ మీరున్నారు కదా అప్పటికప్పుడు మేమంతా మాట్లాడు మీరు మేమందరమే వాళ్ళిద్దరికి చెప్పకండి వాడు అన్నయ్య రెండు రోజులకి అయ్యా అది కూడా అదృష్టం చెప్పలేము అవి ఈ అదృష్టం ఈ మధ్య కలిగే బయలు ఉంచుకున్నాడండి ఎంతవరకు రాజే పెట్టించుకోండి నన్ను ఉన్నా లేకపోయినా బావగానే గౌరవంతో 50 ఏళ్ళు పెట్టారు పెట్టించుకున్నాడు నేను పెట్టడమే పెట్టించుకున్నాడు అలా భగవంతుడు అప్పుడు అమ్మాయి చక్రవర్తి ఇప్పుడు చిన్న పిసిరి ఇలాంటప్పుడు చిన్న హోదా తర్వాత ఏమీ లేదులేండి అది అయ్యా ఒకసారి ఆ బట్టలు మీది ఒకసారి పేరు చెప్పేస్తారా చెప్పకండి అన్నగారు చెల్లికి బావగారికి ఇది సర్వాభరణములు మా పెద్దన్న గారి తరఫున వాళ్ళ అత్తకి మా దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ ఐరోగ్యేశ్వర్య పరమేశ్వరార్పణమస్తు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ మల్లికి చెల్లికి ఓహో శుభం దీర్ఘాయుష్మాన్ అవునవును దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ ఐరోగ్యేశ్వర్య ఎన్ని ఉన్నా ఆ పుట్టింటి దగ్గర నుంచి ఒక జాకెట్ వస్తే అది పెద్ద తృప్తి అది రుణాన బంధు రూపేణ పశు పత్ని సుతాలయ నువ్వు పెద్ద నాకు తల్లితో సమానమే కదమ్మా. ఏమైనా అప్పచెల్లి వర్ష అయినా ఆ బామ్మది బలం వచ్చి పెద్ద తగ్గింది పెళ్లి చేసింది తల్లితో సమానం
ఇద్దరికి అయితే వాడు చెల్లి పెళ్ళి ఏర్పడ్డాడు. వాడేమి ఏర్పడ్డాడు. తర్వాత తన పెళ్ళి 10 గంటలకు మా బావగాడు పెళ్ళి. 14వ తేదీ తిథి ప్రకారం 14వ తేదీ ప్రకారంగా అయింది. నేను మన దగ్గరగా పక్కనే ఉన్నాను. నేను ఇదిగో ఇద్దరిపై కాదు పెళ్ళి వైపు. వాడికి ఇచ్చి ఆశీర్వచనం అమ్మా మాకు పెట్టు. అమ్మవారు వెళ్ళే పడ్డాడు. వాడు అంటే వాడు వాళ్ళ ఖాళీ ఉన్నది. ఫోటో తీసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ పెళ్ళికి వచ్చినప్పుడు అయితే మీరు అలా గడగడికి వండుతున్నారు టికెట్ తీసి వీళ్ళన్నా అందరినీ ఎక్కించారు ఇస్తే అక్కడికి డైరెక్ట్ ఇక్కడ తీసారు మొత్తం డబ్బు ఇవాళ వచ్చేస్తున్నారు మళ్ళీ వెనక్కి దేనికి తీసి అందరూ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు పొట్లా కట్టేసుకుని వాళ్ళు ఉప్మాలు ఎట్లకైనా తోసుకుంటారు కాకులు బాకి రెండవ కూతురు మా పెద్ద వాళ్ళు అది 3వ నాడే వదిలేసింది మొగుడు. బాబాయ్ వాళ్ళు అబ్బారబ్బా. అతను మా అమ్మ తర్వాత సరిగ్గా బాగా ఇది అప్పుడే కొత్తగా వచ్చింది బాగా ఉండగా ఏం బాగాలేదు అసలు పాలు గవర్నమెంట్లో పెట్టేసుకుని పైన గుండెపాలు పెడితే అందులో ఉంటుంది ఏంటో వీడియోవా ముందుకు తాగేసారు పాలు బాసు వీడి దగ్గర హ్యాండిక్యాప్ తీసుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిప్పుతున్నాడు కానీ ఏమవుతుంది చెత్తలా ఉంటాయి దూరంగా వెళ్ళి నేనెంత దూరంగా వెళ్ళి హలో శంకరు ఏడాదికి అప్పుడు ఫోటోరా బొబ్బిల్లోని బొబ్బిల్లో తీయించుకున్నా ఆడుకోవచ్చా ఇలా ఉండేది అనమాట ముక్కులు అలా ఏ నాయన మీకు దగ్గరికి వచ్చే అప్పుడురా ఆదిత్య తాతగారు ఫోటో తాతగారు ఎలా తీసేస్తున్నాడో వీడు ఏమో చూడాలి తీసుకున్నాడు ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు ఏమంటారా తీసిన
ఏడుతో పాటు వాడితో తీసేస్తున్నారా? ఎక్కడికైనా వెళ్తారు కదా వాళ్ళు వాడితో సమేరా వాళ్ళతో చిన్న పిల్లలు వాడు తీసుకున్నారు వాళ్ళను సాధిస్తారు తిరగడానికి వెళ్ళారు కూడా అలా వాళ్ళు ఫోటోలు తీసారు ఇవే కదా ఇలాంటి హాయ్ అమ్మాయి లేదు వాడిని అడిగేసాడు కదా తెచ్చుకోవచ్చు అన్నారు కదా మరి నా బండి ఏమంటే వీళ్ళకి కాదు వాడికి కాదు హాయిగా తిన్నాను ఇలాంటివన్నీ ఒక పక్కన పెట్టేస్తారు ఎందుకు అలా తీసేస్తున్నావు అవును ఇంకా సంచిలో తీయను ఆ కుక్కర్కి వీళ్ళు ఒకటి పడించుకోవాలి లేకపోతే ఏదితో ఉంటాను కుక్కర్ ఉందా? చిన్న చిన్న గింజలు ఏమున్నాయి